చాలా సంతోషం. ఈరోజు మన పిసి రాయల్ గారు 70వ సంవత్సర జన్మదిన వేడుకలు ఇంత ఘనంగా మనం ఇక్కడ తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో పిసి రాయల్ జన్మదిన జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. పిసి రాయల్ వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళ సేవా బృందం ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతోంది. వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. కేంద్ర ట్రస్ట్లో పెట్టి పేదలకు, చాలామంది విద్యావంతులకు తన వంతుని సహాయం చేయడానికి నేను ముందున్నాననేసి ఎంతో మందికి ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కానీ ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కానీ మాట్లాడి సామాజిక సేవ చేయడం, సేవాభావంతో చేయడం, వారిని మరొకసారి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. అదే విధంగా ఎన్నో పదవులు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎన్నో పదవులు చేపట్టి ఇటు ప్రభుత్వాలతో ఇటు పబ్లిక్తో సేవా తత్వంతో చేసుకుంటూ ఎన్నో వాళ్ళ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కూడా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు కూడా సేవలు చేస్తూ ఈరోజు 70 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఏడుకొండల వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో 70వ సంవత్సరం జన్మదిన సంవత్సర వేడుకలు ఇంత ఘనంగా చేసుకున్నామంటే చాలా అభినందనీయ సంతోషం. ఆ ఏడుకొండల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు వారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు అందరికి కూడా 100 ఏళ్ళు ఇలాగే జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు, జన్మదిన శుభాకాంక్షలు, ఆ వెంకటేశ్వర ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క మంచి అవకాశం మనకి పాల్గొనడానికి మన పిసి రాయల్ కల్పించిన వారికి మరీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్. మరొకసారి వైపు నడిపించడానికి అలాగే డాక్టర్ పిసి రాయలు గారు ఎన్నో అద్భుతమైన సేవ, మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం ద్వారా అలాగే మా పీసీఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ నుంచి ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు. డెఫినెట్లీ చాలా బిజీగా ఉన్నారు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు. పుట్టినరోజు ఆనందాన్ని ఇంకాస్త రెట్టింపు చేశారన్న అతిశయోక్తి లేదు. డిప్యూటీ ఎక్స్ మేయర్ సి ముని గారికి కూడా ఖచ్చితంగా
अस्तु आजुर्दाग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको घृतयो निरेधि यदगं विहित्वा मधुचारुगं यं विदेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् ता विष्णो विष्णो दास्ता विष्णो पाहि पाहि विष्णो दास्ता विष्णो पाहि विष्णो पाहि पाहि विष्णो विष्णो पाहि 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 विष्णो विष्णो पाहि पाहि विष्णो इति विष्णो पाहि 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 यज्ञं यज्ञं पाहि 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 यज्ञं पाहि यज्ञं यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं यज्ञं पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि यज्ञं यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि मां पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि मां पाहि पाहि मां यज्ञनियं यज्ञनियं मां पाहि पाहि मां यज्ञनियं मां यज्ञनियं यज्ञनियं मां यज्ञनियं यज्ञनियमिति यज्ञनियं वृषशीलाधिपरेव दैवतन्नः वृषभाद्रीश्वर एव दैवतन्नः फणिशीलाधिप एव दैवतन्नः भगवान् वेङ्कट एव दैवतन्नः श्री श्रीनिवासः परदैवतन्नः श्री श्रीनिवासः परमन्धनन्नः श्री श्रीनिवासः कुलदैवतन्नः श्री श्रीनिवासः परमागतन्नः वक्त्राच्ये भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदयसरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः त्वयतु विजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः श्रीजक्कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् वरुन्धे शीते वाते पुनर्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे महद्भ्यो नमः स्वस्ति मंत्राब्धाः सत्याः सहबलाः सन्तु ध्रुवन्तु श्रीरन्तो वहन्तु अवयों दम्पत्योः सुवडम्बयोः पुराणोक्तं दीर्घवायुष्यं भुजास्तावति भवन्तु श्रीरन्तो वहन्तु तथास्तु अवयों दम्पत्योः सुवडम्बयोः लक्ष्मी प्रसन्न श्रीवेङ्कटेश्वर प्रसादेन एतेषां वेदविदुषां ब्राह्मणानां प्रसादेन च धनकनकवस्तुवाहृतमध्या आचन्द्रात्मं वंशाभिवृद्धिरस्तु देवन्तु श्रीमन्तो महान्तो तथास्तु अवयोर्दम्पत्योः शीघ्रमेव राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजयमस्तु तथास्तु शीघ्रमेव उन्नतपदवी प्राप्तिरस्तु तथास्तु यजमानस्य मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु यजमानस्य गृहे कल्याणशुभपरम्परावाप्तिरस्तु तथास्तु
నమో వెంకటేశ. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు సుమన్ గారు, సుమన్ తల్వార్ గారు మనకందరూ కూడా పరిచయంలో పరిచితులే. ఆయన పేరు సుమన్గా పిలిచేదానికన్నా వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా చాలా సంతోషం. అన్నమయ్య సినిమాను చూసాం. అంటే రాజుగారు చక్కగా తీశారు, మంచి హీరోయిన్ తర్వాత చక్కగా ఆ యొక్క సినిమా ద్వారా మనకు వెంకటేశ్వర స్వామి, అన్నమయ్య గారు వెంకటేశ్వర స్వామి కోసం ఏం చేశారనేది చక్కగా చూపించారు. మన తెలుగులో అంత మంచి సినిమా హిట్టయింది. సినిమా అందరూ కూడా తిరుపతి ప్రజలే కాదు, ఆంధ్ర ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలు, దేశం అంతా తెలుగు చదివేవాళ్ళు, తెలుగు వినేవాళ్ళు చక్కగా ఆ సినిమాని చూసి ఆనందించారు. ఆయన యొక్క మహిమలు తెలుసుకున్నారు. వారు రావడం మనకు ఈ యొక్క ఆడిటోరియంకి అందరికి కూడా, మీ అందరికి కూడా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. మాకైతే ఇంకా కూడా ఎక్కువ సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పుకోవాలి. అలాగే రేఖా సిస్టర్, మన ఆనందం సినిమా హీరోయిన్, ఆనందం సినిమా రావడం, అది కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చూడాలనే ఉద్దేశంతో రావడం జరిగింది. అలాగే మన సామంత్ శ్రీనివాస్ గారు, బీజేపీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్, అలాగే మా ఫ్రెండ్ భాను ప్రకాష్ రెడ్డి రావాల్సి ఉంది. అలాగే తిరుపతి ఎమ్మెల్యే గారు కొద్దిగా అర్జెంటుగా పని ఉందని చెప్పి వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించేసి వెళ్ళారు. నాకు కొద్దిగా అర్జెంట్ పని ఉందన్నా, నేను వస్తాను, ఒక అరగంటలో మళ్ళీ తిరిగి వీలైతే వస్తానని చెప్పేసి వెళ్ళారు. వారికి ఇంకా మిగతా ప్రముఖులంతా కూడా రావాల్సి ఉంది. అంటే కొద్దిగా ఎర్లీగా, అంటే 10:30 వరకు పోతుంది. ఇలాంటి ఎంతోమంది ఆశీర్వాదాలతో ఈ యొక్క మంచి శుభతరుణం. మీ అందరూ కూడా మిమ్మల్ని అంతా చూసి ఎంతో మాట్లాడాలని వస్తాం. తీరా ఇక్కడ మైక్ దగ్గర వచ్చినాక అన్నీ మర్చిపోతాం. మేము మా మధు గారు చెప్తారు, మీరు మా మధు అంటే చక్కగా రాసి పెట్టుకోండి సార్. అంటే ఒక రాయల్ గారు, పొన్నా చెంగల్ రాయల్ గారు ఒక చిన్న విలేజ్లో నిన్న ఆ విలేజ్కి వెళ్ళి మా బర్త్డే 70th బర్త్డే ఆ విలేజ్ వాళ్ళ మధ్యలో జరుపుకున్నాం. ఒక 1000 మందికి వస్త్రదానం, అన్నదానం చేసి వాళ్ళందరి మధ్యలో చక్కగా అన్ని దగ్గరలో చేసాం మేము. ఎక్కడంటే ప్రతి ఒక్క ప్లేసెస్లో చక్కగా అందరికి కూడా ఏదో ఒక ప్రోగ్రాంలో 1000 మంది 2000 మందికి వస్త్రదానం అయితే ప్రతి నెలలో ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం చేస్తూనే ఉన్నాం. అటువంటి ప్రోగ్రాం ఈవేళ స్పెషల్ లాస్ట్ నిన్న. అందుకోసం అని చెప్పి మా ఊరు వెళ్ళి అక్కడే పుట్టాం కాబట్టి వాళ్ళకందరికీ కూడా చూసి వాళ్ళందరినీ కూడా పలకరించి వాళ్ళతో కూడా కూర్చొని భోంచేసి వాళ్ళకందరూ కూడా సన్మానం చేయడం జరిగింది. అంటే లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు భాను ప్రకాష్ గారు రావడం జరిగింది. వాళ్ళ ద్వారా అందరికి కూడా బట్టలు, అన్నదానం చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక 70 సంవత్సరాల ముందుగా ఒక చిన్న కుగ్రామంలో జన్మించి ఒక చిన్న అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ, అక్కడి నుంచి మాకు అప్పటికి తెలియదు. అంటే ఆ విలేజ్లో పవర్ లేదు, అంటే ఈ దీపాలు పెట్టుకొని లేదు, కరెంట్ లేదు, లాంతర్ పెట్టుకొని చదివేవాళ్ళం. స్కూల్ ఒక చిన్న స్కూల్, ఆ స్కూల్లో టీచర్లు ఒకరో ఉండేవాళ్ళు. అలా ఆ గ్రామం నుంచి వచ్చి అలాగే వనమాలపేటకు వచ్చి వనమాలపేటలో చదివి తర్వాత తిరుపతికి వచ్చి తిరుపతి నుంచి నిదానంగా ఒక ఎయిర్లైన్స్, ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్లో స్టార్ట్ చేసిన నా యొక్క క్యారియర్. అంటే తిరుపతి ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్లో అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు. అంతకుముందు సిపిడబ్ల్యూడీ ఉంది. ఒక ఎయిర్లైన్స్లో ఇంజనీరింగ్ హెల్పర్గా స్టార్ట్ చేసాం. ఇంజనీర్గా రెగ్యులర్గా స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఒక విశేషం. అలాగే ఆ యొక్క లాజిస్టిక్ కంపెనీలో అందరూ కూడా పార్ట్నర్స్తో కూడా చేసి ఒక చిన్న లాజిస్టిక్ కంపెనీగా స్టార్ట్ చేసాం. పార్ట్నర్స్ తోటి వ్యాపారం అంటే ఎలా ఉంటుంది మామూలుగా, అదే పార్ట్నర్స్ వాళ్ళ యొక్క డిస్ప్యూట్స్ వాళ్ళతో కూడా నిదానంగా ఒక్కొక్కరుగా సపరేట్గా చేసుకుంటూ మా యొక్క లాజిస్టిక్ కంపెనీని ముందుకు తీసుకెళ్ళాం. ఈ లాజిస్టిక్ కంపెనీ ఎలా ఉంటుంది అనేది అప్పట్లోనే ఎంతో కాంపిటీషన్, ప్రైవేట్ వేర్ హౌసింగ్
ప్రైవేట్ వేర్ హౌసింగ్ అనేది అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో వేర్ హౌసింగ్ అనేది కొత్తగా ఉండేది. అంటే అప్పుడు సెంట్రల్ వేర్ హౌస్లోనే స్టాక్ పెట్టాలి, లేదా స్టేట్ వేర్ హౌసెస్ అప్పుడే కొత్తగా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా తీసుకున్నాం. అప్పుడే సెంట్రల్ వేర్ హౌస్ నుంచి మేము సపరేట్గా ప్రైవేట్ వేర్ హౌసింగ్ సిస్టమ్ అనేది అయితే తీసుకొచ్చాం. ఆ వేర్ హౌసింగ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎంతో కష్టాలు. ప్రైవేట్ వేర్ హౌసింగ్ అంటే అందరూ సపోర్ట్ చేయాలి, బిజినెస్ పీపుల్ రావాలి, వాళ్ళ స్టాక్ మా దగ్గర ఉంచాలి, మేము వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇవ్వాలి. ఎన్నో కాంపిటీషన్స్, ఫైనాన్షియల్గా స్టాఫ్ మాకు సౌండ్గా ఉండాలి, వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇచ్చేదానికి ఉండాలి మేమంతా కూడా. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ముందుగా తీసుకెళ్ళి ఒక మంచి కంపెనీగా 1979లో స్టార్ట్ చేసిన మేము 1995లో ఒక ISO 9001-2000 కంపెనీగా, ఇండియాలో ఫస్ట్ ISO 9000 కంపెనీగా, ప్రైవేట్ కంపెనీగా మేము తీసుకొచ్చాం. ప్రైవేట్ కంపెనీ వేర్ హౌసింగ్లో మేమే తీసుకొచ్చాం. అది మాకంటే మా సూర్యనారాయణ గారు కావాల్సిన విషయాలన్నీ కూడా ఆయన ద్వారా డిస్కస్ చేసి ఆయనే ఒక ISO 9000 ఒక సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు. అంటే మీరు ఏదైనా పని చేయాలంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉండాలి. అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో మీరు ఆ పనిని చక్కగా చేస్తారని, ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం చేస్తారని ఉద్దేశంతో ISO 9001-2000 అని చెప్పి తీసుకొచ్చి మా స్టాఫ్కి అంతా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఒక కంపెనీలో వాళ్ళకు ఒక భరోసా ఇచ్చాం. మా దగ్గర స్టాక్ పెడితే మీకు ఎక్కడికి పోదు, సిస్టమేటిక్ కంపెనీ, మా దగ్గర మీకు సర్వీసెస్ ఇస్తామని చెప్పి అలా స్టార్ట్ చేసిన దాన్ని మేము ఇక్కడ ఎక్కడైతే తిరుపతి రైన్మౌంట్లో స్టార్ట్ చేసింది, మళ్ళీ దగ్గర 28 ప్లేసెస్లో ఇప్పుడు వేర్ హౌసింగ్ ఆపరేషన్స్లో ఉన్నాం. ఒక 450 మంది స్టాఫ్ ఉన్నారు. ఒక 6000 దగ్గర 6000 లేబర్ ఫ్యామిలీస్ మా దగ్గర ఉన్నారు. 6000 ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళందరూ కూడా నాతో కూడా, అంటే వాళ్ళకి నేను పని చేయకపోతే వాళ్ళు ఆగిపోతారంటే మా రీజనల్ మేనేజర్స్ వాళ్ళంతా కూడా, సార్ మీరు పని చేయకపోతే మీ లేబర్ ఆగిపోతారు, మీ స్టాఫ్ ఆగిపోతారు, కాబట్టి మీరు పని చేయాల్సిందే. సరే 70 సంవత్సరాలు వస్తుంది, కానీ తప్పకుండా యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నాము, అలా స్పీడ్లోనే పోతున్నాం. తప్పకుండా ఆ దేవదేవుడు మాకు వెంకటేశ్వర స్వామి, ఆయన భక్తుడిని నేను 42 సంవత్సరాలుగా ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ స్వామికి దర్శనం చేసుకొని వస్తాను. ఆ నెల ఆయనతోటే స్టార్ట్ అవుతుంది దర్శనం. ఆయన చక్కటి ఆయన అనుగ్రహంతో ఆయన మా పార్ట్నర్ కూడా, ఆయనతో కూడా కలిపి మేము వ్యాపారం చేస్తున్నాం. అలాగా పైకి వచ్చామంటే ఇంకా పైకి రాలేదు. ఇంకా అంటే ఒడిదుడుకుల్లో కంపెనీ రన్ చేస్తున్నాం. బాగుంది కూడా కంపెనీస్. ఒక 450 మంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు మా దగ్గర అంటే ఒక గ్రేటే. అంటే మేము అప్పుడు ఇంతమంది ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పి అనుకోలేదు, ఇంత పెద్ద వ్యాపారం చేస్తామని అనుకోలేదు. ఒక ఎంపీ మినిస్టర్తో కూడా ఒక చైర్మన్గా పనిచేస్తా. నేను ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో చైర్మన్గా సౌత్ ఇండియాలో చేశాను. అలాగే ఒక కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 10 ఇయర్స్గా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్లో 10 మందికి సహాయం చేశాం బ్యాంక్ ద్వారా. అలాగా ఎన్నో ఇప్పుడున్న మినిస్ట్రీలు అయితేమి, అంతకుముందు రూరల్ డెవలప్మెంట్లో విజిలెన్స్లో అయితేమి, ఎన్నో మినిస్ట్రీలో దాదాపు ఒక 22 మినిస్ట్రీలో మెంబర్గా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఒక 4 మినిస్ట్రీలో ఉన్నారు. పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్లో, తర్వాత జోనల్ రైల్వేస్లో, ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీలో ఉన్నాను. అలాగే కల్చరల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్లో ఉన్నాం. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మీకు అంటే మేము చూసాం. పేద ప్రజలు ఏం కావాలి, వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది చేసి పెట్టేదానికోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు. ప్రతి ఒక్క ఊర్లో వాళ్ళకి ఏమైనా హాస్పిటల్ లేదా, హాస్పిటలైజ్ అయిపోయారా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ కూడా చూసి మాకు ఒక స్టడీ చేసి వాళ్ళకి సాయం చేస్తున్నాం. అటువంటి కస్తూర్బా గాంధీ కేంద్ర ట్రస్ట్ అని 2004లో మీకు అందరికి కూడా తెలుసు, అదే చెప్తూ ఉంటాను. అప్పుడు ప్రధానమంత్రి వాజ్పేయి గారు ఉన్నారు. వాజ్పేయి గారు అన్ని దగ్గరలో గాంధీ గారి యొక్క మెసేజ్ తీసుకెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో సౌత్ ఇండియాలో తిరుపతిలో, నార్త్ ఇండియాలో చంపారణ్ అని చెప్పి బీహార్లో, ఇంకా 4-5 ప్లేసెస్లో సెంటర్స్ క్లోజ్ చేశారు. అంటే కేంద్రాస్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ కేంద్రాస్లో మాకు తిరుపతిలో నేను అప్పుడు సర్వీస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి
మీరు తీసుకోవాలండి, మీకు మేము సపోర్ట్ చేస్తాము అన్నీ కూడా ఇచ్చారు. అలాగే వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు. ప్రజలకు ఏం కావాలో చుట్టుపక్కల కుట్టు మిషన్లు అయితేమి, హాస్పిటలైజ్ అయితేమి, బట్టలు అయితేమి, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అయితేమి, మెడికల్ అయితేమి, ఇన్ని కూడా అన్ని ప్రతి నెలలో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ అక్కడి నుంచి కస్తూర్బా గాంధీ ట్రస్ట్కి ఇప్పుడు కూడా ఎవరైతే గాంధీ స్మృతికి ఎవరైతే చైర్మన్ ఉంటారో బై డిఫాల్ట్ అప్పుడు వాజ్పేయి ఉన్నారు, తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నారు, ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారు. ఆయన చైర్మన్ కింద మేము ఇక్కడ ఒక లోకల్లో చైర్మన్గా ఉంటూ ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాం. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తున్నాయి. అంటే నాకు ఒక బర్త్డే ఇక్కడ చేసుకోవడం అనేది ఇదొక ఆనవాయితీ కాదు. కాకపోతే మా స్టాఫ్కి అంతా ఈరోజు ఒక ప్రమోషన్ డే. అంటే వాళ్ళకందరికీ కూడా ఒక ఇన్సెంటివ్ తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వడం ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇదొక మంచి ఫంక్షన్గా జరుపుకుంటూ పెద్దలందరూ కూడా వచ్చారు. అందరినీ కూడా కలుస్తాం. ఈ అసోసియేషన్లో మాకు ఒక దగ్గర అందరూ 20 అసోసియేషన్ తిరుగుతులో ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఒక గెట్ టుగెదర్గా కలుస్తారు. కలిసి వాళ్ళతోటి కలిసి భోజనం చేస్తాం, అందరిని కూడా పలకరిస్తాం. అంటే వాళ్ళకు కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు వెళ్తూ ఉంటాం, మేము సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటాం, వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. కాబట్టి ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమంగా జూలై 25 అంటే నిన్న శనివారం కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ అంతా సార్ సండే పెట్టండి, కొద్దిగా లీజర్గా ఉంటాం, కాకపోతే కొద్దిగా మంచి భోజనం పెట్టేది, మంచి భోజనం పెడుతున్నాం, తప్పకుండా రండి సండే అందరూ కూడా కలుస్తాం. కొద్దిగా మనకు సెలబ్రిటీస్ అంటే మన సుమన్ గారు చెప్పాము, ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చారు మన దగ్గరికి. అలాగే ఆనందం హీరోయిన్ ఆమె రావడం, చక్కగా మనల్ని కూడా మనల్ని చక్కగా వాళ్ళు మాట్లాడి మనందరినీ కూడా ఇంప్రెస్ చేస్తారంటే వాళ్ళకి మన పైన అభిమానం, మిమ్మల్ని అంతా చూడాలనే ఉద్దేశం రావడం ఇక్కడికి. చక్కగా వాళ్ళు కూడా ఈ వేదికను అలంకరించిన వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ, ఇంకా కూడా ఎన్నో చెప్పాలని ఉన్నాయి. అంటే మేము ఈ ట్రస్ట్ గాంధీ గారి 150వ జయంతి సందర్భంగా మోడీ గారు ఒక పిలుపునిచ్చారు. అన్ని ఎన్జిఓస్ గాంధీ గారి 150వ జయంతిని పెద్ద విషయాలు జరుపుకోవాలి, పెద్దగా జరపాలనే ఉద్దేశంతో చేశారు. అప్పుడు మేము ఒక గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో ఒక పెన్సిల్ డ్రాయింగ్తోనే 60x70 పెన్సిల్ డ్రాయింగ్ ఒకటే డ్రాయింగ్ గాంధీ గారి యొక్క వాళ్ళ మెసేజెస్ అన్ని కూడా రికార్డ్ చేసి గిన్నీస్ బుక్లో రికార్డ్ చేయగలిగాం. గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది. అది కూడా అదొక గ్రేట్ హెల్ప్ మాకు. దాని ద్వారా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు మీకు అందరికీ తెలుసు. ఒక 2 years వరకు భారత్ బంద్ అంటే లాక్డౌన్ చేశారు. లాక్డౌన్లో పేద ప్రజలు వర్కర్స్ ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ ఆగిపోయారు. పేద ప్రజలు ఎవరైనా ఎక్కడ పోతే ఆగిపోయారు. ఢిల్లీలో నేను ఆ ముందు రోజు ఫ్లైట్ తిరుపతికి వచ్చాను, మరుసటి రోజు లాక్డౌన్ నైట్ అంటే 40 రోజులు కూడా అక్కడే బెంగళూరులో ఉండిపోయిన ఢిల్లీలో ఉండిపోయిన ప్రజలు ఉన్నారు. అలాగే ఆగిపోయి రాలేక పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. అటువంటిప్పుడు మాకేదో అంటే మా చైర్మన్ ఆఫీస్ అంటే గాంధీ స్మృతి నుంచి ఇక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళు నిలిచిపోయారండి, వాళ్ళకు ఒక కొద్దిగా ఏదో ఒక సహాయం చేసి వాళ్ళ అమౌంట్ డబ్బులు వేస్తే వాళ్ళకు చేరుతారు. అలాగే ఎన్నో ఆ 2 నెలలు మేము వాళ్ళకి ఎంతో సహాయం చేయగలిగాం ఆ యొక్క ట్రస్ట్లో. అలాగే మాకు ఈ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, ప్రెస్, మీడియా వీళ్ళందరికీ కూడా అప్పటికి ఏం లేదు, అంటే ఏం దొరకదు కూడా. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రెస్కు మీడియాకి కూడా వాళ్ళకు కూడా సహాయం చేసాం. ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి అంటే ఫుడ్ కిట్స్ ఇచ్చాం వాళ్ళకి, అవన్నీ కిట్స్ ఇవ్వగలిగాం. అటువంటి కార్యక్రమాలు చేశాం కాబట్టి మాకు ఒక మంచి తిరుపతిలో ఒక మంచి గుర్తింపు ఉంది. తిరుపతిలోనే కాదు దేశమంతా కూడా కస్తూర్బా గాంధీ ట్రస్ట్ అనేది ఒక మంచి సేవా కార్యక్రమంలో ముందుంటారు తిరుపతిలో అని చెప్పి ఉద్దేశంతో మాకంతా కూడా ఒక అవార్డ్స్ అవి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్లో ముందుగా ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి ద్వారా, అలాగే వెంకయ్య నాయుడు గారి ద్వారా, ఆయన వెంకయ్య నాయుడు గారు వైస్ చైర్మన్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. తర్వాత ఎంతోమంది లాస్ట్లో
తమిళ సాయి గారు, తమిళ సాయి గారు మన కర్ణాటక అదే తెలంగాణ గవర్నర్ ఆమె రెడ్డి గారు పైకి రావాలి, మీరు రండి రండి కామ్ అలాగా తమిళ సాయి గారు ఆమె కోవిడ్ వారియర్ అని చెప్పి ఒక అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు పేదల ముందు మేము ఉన్నాం. తిరుపతిలో పేదలకు అనేది ఒకరికి ఎవరు వచ్చినా మా ఆఫీస్కి లేదని చెప్పకుండా ఏదో విధంగా సహాయం చేసి పంపిస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఎక్కడ కానీ మేము ₹1 కలెక్ట్ చేయటం లేదు. ఈవెన్ మా ట్రస్ట్ నుంచి ఢిల్లీ నుంచి ఇచ్చే నెలకు 15,000 20,000 ఇచ్చే అది కూడా వద్దని చెప్పేశాం. గాంధీ గారి మనవరాలు ఉండింది తారా గాంధీ భట్టాచార్య ఆమె గారు వచ్చి మీకేం సాయం కావాలన్నా రండి. ఆమె వైస్ చైర్మన్ అప్పుడు ట్రస్ట్కి. ఆమె మేడం నేను ఏదో సాయం చేస్తాం ప్రజలకి, మేము ఒక సాయం నెలలో ఒక అకౌంట్ పంపిస్తాం, మీకు ఒక ఆడిట్ అకౌంట్ పంపిస్తామని చెప్పి మా యొక్క సోర్సెస్లోనే మేము 10 మందికి చిన్నగా స్టార్ట్ చేసిన 10 లక్షల నుంచి ఇప్పుడు ₹1,00,00,000 వరకు సంవత్సరంలో ₹1,00,00,000 పేద ప్రజల కోసం ఇస్తూనే ఉన్నాం. సో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా కూడా ముందు చేస్తామని చెప్పి మాకు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించేసి వచ్చిన మన సుమన్ గారికి, అలాగే మా సిస్టర్ రేఖా గారికి, అలాగే మీదంతా మా అన్న వచ్చారు పరసారత్నం గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు తిరుపతి వాస్తవం ఆయన రావడం, అలాగే మా శ్రీనివాస్ గారు మా అన్ని ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ మొన్న మినిస్టర్ గారి గిరిరాజ్ సింగ్ గారు చెప్పేస్తున్నారు నేరుగా, సార్ మేము అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తాము, చక్కగా ఆయన ప్రోగ్రామ్స్కి అన్నీ కూడా ఎంతో మందికి అన్నదానం వస్త్రదానం ప్రతి ఒక్కటి ఇస్తూ ఉంటారు. సార్ నేను రాయల్ గారి ప్రోగ్రాం అంటే వెళ్తాను, తప్పకుండా నేను ఉంటాను, ముందు ఉంటానని చెప్పారు. అంటే అంటే మినిస్టర్కి నేరుగా చెప్తున్నారు, సార్ ఆయన చేసే కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి సార్, మీరు అటువంటి కార్యక్రమాలు మాకు ఒక పార్టిసిపేషన్ ఇస్తారు వారికి. అంటే ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస్ గారు, మీరు మమ్మల్ని గురించి ప్రమోట్ చేయడం అనేది ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓం నమో వెంకటేశాయ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అందరికీ కూడా మా అన్ని అసోసియేషన్లో వచ్చిన ప్రజలందరికీ కూడా వాళ్ళ చైర్మన్లు వైస్ చైర్మన్లు అందరూ కూడా వాళ్ళకందరూ కూడా మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా నేను ఈరోజు ఇంత మంచి ఫంక్షన్కి వచ్చినందుకు నాకు ఈ ఫంక్షన్ గురించి శ్రీదేవి గారు ఆవిడ ఫోన్ చేసి పిసి రాయల్ గురించి చెప్పారు. సో ఫోన్లో కొంచెం చెప్పారు ఆవిడ గురించి. సో నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. ఎందుకంటే ఇందాక ఆయన ఏం చెప్పారో నాకు తర్వాత ఒక మెసేజ్ వాట్సాప్లో పంపితే హోటల్ మెనూ కార్డుల లిస్ట్ లాగా ఆయన పోర్ట్ఫోలియోస్ అన్ని వరుసగా చూస్తుంటే ఆయన ఎంత గొప్ప మనిషి తెలిసింది. ఎందుకంటే ఓ సెంటర్లో అన్ని అంటే యాంగిల్స్లో ఆయన్ని మెంబర్గా చేయడం అంటే ఆయన గొప్పతనాన్ని. సో ఇక దాని తర్వాత ఆయన ఎవరు ఏంటి ఇవన్నీ అడగాల్సిన అవసరం లేదు. సో అంత నిజంగా ఐ థింక్ అన్ని పోర్ట్ఫోలియోస్ రావడం అనేది నిజంగా చాలా అదృష్టం. దీనికి అదృష్టం కావాలి. సో ముందు ఆయన మాట్లాడినప్పుడు అన్నమయ్య సినిమా గురించి చెప్పారండి. నిజంగా నాకు చాలా నేను అదృష్టంగా మా తల్లిదండ్రులు చేసిన పుణ్యం ధర్మం. నాకు సినిమాలంతా అంటే ఇది నా 48వ సంవత్సరం సినిమా ఇండస్ట్రీలో దగ్గర ఒక 900 ఫిల్మ్స్ క్రాస్ అయిపోయింది. 11 భాషల్లో యాక్ట్ చేశాను. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే అన్నమయ్యలో వెంకటేశ్వర స్వామి ఒక ఎత్తాడు. నేను అనుకోలేదు వెంకటేశ్వర స్వామి క్యారెక్టర్ నేను చేస్తానని చెప్పి. మరి తిరుపతికి చెందినారే నిర్మాత కీర్తిశేషులు దొరసామరాజు గారు, ఆయన రాఘవేంద్ర గారు ఇంటికి వచ్చి మీరు ఇది చేయాలన్నారు. నేను చెప్పాను మీరు అడ్రస్ కరెక్ట్గా చూసి వచ్చారని అడిగాను. నేనేంటి సార్ నేను అప్పుడు యాక్షన్ అని చేస్తూనే ఉన్నాను, అంత వరుసగా అప్పుడు యాక్షన్ సినిమా అంటే లేదండి మీరే చేయగలుగుతారు అంటే దాంట్లో కేవలం వేషం కాదండి, చాలా కష్టపడాలి. ఆ మేకప్ వేయడానికి 4 గంటలు పడుతుంది, అవన్నీ మీరే చేయగలుగుతారు. ఉదయం 5 గంటలకు మేకప్లో కూర్చోవాలండి, 4 గంటలు పడుతుంది. కిరీటం ఆభరణాలు ఇవన్నీ బరువు. అప్పుడంతా ఫైబర్ కాదండి, అంతా ఒరిజినల్ మెటల్ అంతా. అది దాంట్లో కెమికల్ రియాక్షన్ వస్తుంది. మేకప్లో మళ్ళీ రియాక్షన్ ఉంది, మళ్ళీ నిద్ర ఉండదు. నేను ఏం చేశానంటే అంటే అప్పట్లో ఒక రామారావు గారు ఏంటంటే ఆయన చాలా నిష్టగా
చాలా చేశారని చెప్పి ఆయనలో 10% అంటే కాళ్ళకు చప్పులు వేయకుండా కింద నేల మీద పడుకొని వెజిటేరియన్గా ఫ్యామిలీ వైఫ్ దూరంగా 8 నెలలు పాటించారు. అది భగవంతుడు మరి ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి కరుణించి ఆ సినిమాలో అంత మంచి పేరు రావడం. తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శంకర్ దయాళ్ శర్మ గారు అప్పుడు ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడు. ఈ సినిమా గురించి ఎవరో చెప్తే ప్రింట్ పంపిస్తే, ప్రింట్ కాదు నాకు వెంకటేశ్వర స్వామి గారు యాక్ట్ చేశారు, ఆయన రమ్మని చెప్పండి, ఆయనతో పాటు నేను సినిమా చూడాలని చెప్పి రాష్ట్రపతి భవన్లో సిబిఐ డైరెక్టర్ కార్తికేయన్, చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళతో కూర్చొని మేము సినిమా చూసి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ చేసుకుని ఈవినింగ్ టీ తాగేసి వచ్చారు. అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి గారు నాకు ఒక గొప్ప అవార్డు ఇచ్చారు. అంటే ఇదేదో నేను చెప్పడం కాదు, తిరుపతి కాబట్టి ఈ విషయంలో ఆయన ఆ విషయం గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఇటు ఈయన ఎప్పుడు చూసినా మాజీ మంత్రి కాదు, ఆయన ఎప్పుడు మంత్రివారు. ఎందుకంటే ఆయన చాలా సర్వీసెస్ చేశారు. వర్షారత్నం గారు అందరూ పెద్దల ముందు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సార్. తిరుపతి అంటే నాకు చాలా గౌరవం. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే నేను రావడం కూడా అది వేరే విషయం. కానీ నాకు అలాంటి ఒక వేషం వస్తుందని చెప్పేసి నేను అనుకోలేదు. ఎందుకంటే దానికి రికమెండేషన్స్ పనికిరావు, డైరెక్టర్ మనసులో పడాలి. ఆ భగవంతుడు అక్కడ ఏంటంటే ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి, పలానా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు చూడని చెప్పి వర్కౌట్ అయింది. సో రాఘవేంద్ర గారికి, పాపం దొరసామరాజు గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఇక్కడ పిసి రాయల గురించి ఆయన గురించి చెప్పాలంటే అండి, మేము జనరల్గా ఏంటంటే నేను మిగతా వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు, లాంజివిటీ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తుంటాను. అంటే చాలామంది ప్రముఖులు వాళ్ళు అంత సంపాదించుకున్నారంటే పేరు, డబ్బు విషయం కాదు. డబ్బు ఒకరు ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. ఓ పేరు నిజంగా ప్రజల్లో నిజంగా వాళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళ మనసుని ఎట్లా వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారు అనుకున్నప్పుడు కొన్ని మంచి కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు ఆయన చేసినప్పుడు ఆయన లిస్టులో చూసిన మార్నింగ్ మధు గారు కూడా వచ్చి ఆయన చెప్పారు. కోవిడ్ టైంలో ఆయన చేసిన ఒక విషయం మటుకు ఎప్పుడు మనం మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే కోవిడ్ టైం అనేది చాలా క్రిటికల్ టైం అది. ఆ టైంలో ప్రతి ఒక్కరు అంటే పాపం అసలు ఒక్కరికే అయిపోయారు. అలాంటి టైంలో ఆయన ఎంత చేశారు అనేది పాయింట్ కాదు, ఆయన చేశారా లేదా ముఖ్యంగా తిరుపతిలో. తర్వాత ఆయన గురించి అన్నీ చెప్పారండి. సో గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి, చాలా మందికి గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్. ఎందుకంటే రెప్యుటేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లివ్ లాంగర్ అండి. మనం పోయిన తర్వాత మన రెప్యుటేషనే మన ఫ్యామిలీకి ఏంటంటే మనం ఏం చేసాం, మనం ఎలా ఉన్నాం అనేది అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది వదిలేసేయడమే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అలా ఆయన ఏంటంటే ఒక సాలిడ్ ఫౌండేషన్, ఆయన రెప్యుటేషన్ ఒక సాలిడ్ ఫౌండేషన్ ఆయన చేయడం కూడా ఆయనకి అదృష్టం రావాలి, ఆ భగవంతుడు ఆయనకి ఇచ్చారు. అండ్ ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇందాక చెప్తుంటే నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది, ఎన్ని చేశారు ఆయన వన్ మ్యాన్ షో. అండ్ గతం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ఎక్కడి నుంచి లైఫ్ స్టార్ట్ చేశారు, ఆయనకి ఏంటి జీరో బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఈరోజు ఈజ్ క్రాస్డ్ సచ్ ఎ హై లెవెల్ అనమాట. అఫ్కోర్స్ డెఫినెట్లీ ఇంగ్లీష్లో అంటారు కదా, నో పెయిన్ నో గెయిన్ అంటారు. చాలా కష్టపడి ఉంటారు, కష్టాలు లేకుండా ఏదో ఫ్లూక్ హార్స్ కాదని. సో నిజంగా మీ ఇన్స్పిరేషన్ యూత్ అందరికీ రావాలి. అండ్ మీలాగనే ఒక ఫోకస్ పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరూ వెళ్ళాలి. అండ్ తిరుపతికి ఇంకా మీ సేవలు ఇంకా జరగాలి, భగవంతుడు మీకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలి. మీరు ఇంకా ఏదో ఎడ్యుకేషన్, మెడికేషన్, ఇండస్ట్రీస్ అన్నింటిలో మీరు ముందుకు రావాలండి. అండ్ తిరుపతికి ఒక మంచి పేరు, భారతదేశంలో కూడా మీకు ఒక మంచి పేరు ఉంది, ఇంకా ఒక మంచి పేరు రావాలి. అండ్ ఈరోజు మీ బర్త్డేకి ఐ విష్ యూ గుడ్ హెల్త్, వెల్త్, పీస్, ప్రాస్పరిటీ, హ్యాపీనెస్ అండ్ కీప్ స్మైలింగ్ ఆల్వేస్ లైక్ దట్. థ్యాంక్ యూ. సో మరొకసారి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు డాక్టర్ సుమన్ తల్వార్ గారికి. అన్నమయ్య సినిమాలో మీరు కాకుండా వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్రని మేము ఎవరూ ఊహించుకోలేము, మీరు తప్ప ఆ పాత్రకి సజైన న్యాయం ఎవరూ చేయలేరు. మీరందరూ ఏకీభవిస్తే ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ధన్యవాదాలు. సో ఇందాక నుంచి ద మోస్ట్ అవైటెడ్, ద గ్లామర్ ఫర్ ద షో అండ్ ఆనందంతో రెట్టింపుగా మనకు అందించడానికి డెఫినెట్లీ ఎప్పుడు చాలా ఆనందంగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్న మరి గౌరవనీయులు రేఖారావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరూ పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళంత మంచిగా స్పీచ్ ఇవ్వడం నాకు రాదు. సో నాకు హృదయపూర్వకంగా ఏది మాట్లాడాలనిపిస్తుందో మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ బర్త్డే అండి. నాకు ఇక్కడ ఈవెంట్కి గెస్ట్గా రమ్మన్నారు, కానీ పిసి రాయలు గారు నన్ను సిస్టర్ అన్నారు కాబట్టి నేను అన్నయ్య అని పిలుస్తాను ఇప్పటి నుంచి. సో హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య. తను చెప్తూ ఉంటే తన హంబల్ బిగినింగ్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేశారని నమ్మలేకపోతున్నాను సార్. అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండియన్ ఆర్మీ మన కంట్రీకి బ్యాక్ బోన్స్.
సో ఎవరైతే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారో వాళ్ళ గురించి నాకు బాగా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. ఫార్మర్స్ లేక సోల్జర్స్ లేక మేము లేవు. సో అక్కడి నుంచి అంత హంబల్ బిగినింగ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు ఇంతవరకు వచ్చారంటే సార్ యు ఆర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. మీ వల్ల నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంది, బాగా ఉంది. ఇంకొకటి, అందరూ రాయల్ గారి గురించి అంటున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు, అది గొప్ప మేము ఒప్పుకుంటాను. కానీ తను ఇంతవరకు చేశారంటే దానికి 50% మన అమ్మగారికి, నా వదినమ్మ గారికి క్రెడిట్ వెళ్ళాలి. తన సపోర్ట్ లేకుండా, తన అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా తను ఇంట్లో అంత మేనేజ్ చేసింది కాబట్టి ఐ థింక్ రాయల్ గారు ఇంతవరకు చేయగలిగారు. సో మా ఆశీర్వదించండి. నాకు కూడా ఇంకా పెళ్ళి కాలేదు. సో మీరు 45 years అయింది కదా పెళ్ళి అయ్యి. సో 40 years అయింది కదా. సో దట్స్ రియలీ నైస్. సో congratulations. Hopefully me blessings valla I will also find something very nice. And sir, మీ గురించి చూశాను, మీరు ఇన్ని చారిటీస్ చేస్తున్నారు, ఇంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చారు, ఇన్ని ఫ్యామిలీస్ మీ వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఫైనాన్షియలీ దే ఆర్ లీడింగ్ దేర్ లైఫ్స్. సో దట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకాలంటే ఎంత చదువుకున్న వాళ్ళకి కూడా కష్టంగా ఉంది. So it's like really sweet of you to help so many people. And ante anaya, happy birthday. Thank you. Happy birthday. And many more years to go. It's your birthday.